Good afternoon, ma'am. Hearty welcome to Dr. Malathi VM, scientist at Indian Institute of Millets Research. Dr. Malathi VM did her PhD with biotechnology and molecular entomology as her major subjects. She received Best Paper Award at the 30th Kerala Science Congress at Government Brunning College, Thalassery, Kerala, and various other awards to her name. She is also known for her publications, including paper journals. An introduction to your research field is how we are going to begin. I would like to thank you for this opportunity. To begin with, I am very much grateful to all the faculty members and the principal of St. Mary's College, where I started my career. After my PhD, I was assistant professor on contract at the Department of Biotechnology at St. Mary's College. I'm proud to say that I started my career like that. After that, I served at the Kerala Agricultural University for 1.5 years and then joined the service, Agriculture Research Service, in the year 2020. So from 2020 onwards, I am a scientist at this institute, Indian Institute of Millets Research. As a biochemist, I am mandated to work in the area of nutritional quality of millets. Basically, we'll receive different samples from different breeding people. They will have different types of millets, improved varieties, improved cultivars of millets. We'll be doing nutritional profiling of those millets. Apart from that, we're also working on secondary metabolites from the millet grains, wherein we also profile the health beneficial attributes of these grains. We'll come to know about more once you continue with the question and answer session. At that time, I'll explain more about the health benefits of millets. So we are also working on a couple of properties, health beneficial properties of millets, including the anti-diabetic activity of the phenolic compounds from millets. Apart from that, I'm also associated with 1 or 2 projects, which is basically concerning with the abiotic stress resistance in millets, some of the enzyme activities that is contributing to abiotic stress resistance in millets. That is in short about the research area, what I'm doing. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. If you could tell us how how the development is going on in this field and what is the scope for it inside India and outside? Okay. Basically, now we all know we are celebrating millets this year. UN is celebrating International Year of Millets in the year 2023. This is because of the recommendation from India and also supported by 72 other countries. These grains, we all know that these were the major food of our ancestors. And with the due course of time, knowingly or unknowingly, then the finer cereals, like what we consume now, rice and wheat, when they were preferred for human consumption, these grains were not used for quite a long time. But then, now, we know that a lot of public health problems are coming. We might have heard about the malnutrition issue. Malnutrition is an issue. I hope you are science students and you can follow me. You're from English? You're from English department? You're from English department? Okay. Yes. Okay. But still, I think you will be able to follow. You're able to follow. I hope. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. The thing is that we are hearing about a lot of malnutrition problem. The problem of malnutrition is not only in the developing countries, but also in the well-developed countries, where the scenario is different. In case of developing countries, some of the developing countries of Africa and all, the food security is still a problem. But in case of developed countries, nutritional security is a problem. Even though we have enough food to consume, are we consuming the right amount of nutrients? What is required for the functioning of the human body? In that case, the micronutrients, which are very less, this is because of the consumption of polished cereals which we consume. Whatever we are consuming, the market available rice is highly polished.
So once it is polished, all the vitamins and minerals in that is being taken away along with the bran fraction, which is the removed portion. In case of, so after this problem, like malnutrition problem, which is there is a double burden of malnutrition, including the micronutrient deficiency on one side. At the same time, people are getting obese because of the increased consumption of processed foods. So in this scenario, we are looking back what our ancestors used to eat. That category, this particular food, we call it as nutri-cereals, superfoods and all now, is millets, which are a group of small grained cereals. They are not a single one. There are diverse number of cereals. Around 8 cereals are now widely cultivated. These grains are cultivated mainly in the dry lands of Asia as well as Africa. Africa is the major place. India is also cultivating. India is a major cultivator of several millets. So in that category, we have sorghum, pearl millet, finger millet. Finger millet, maybe we all will be familiar. It is ragi or panyapullar. We all would have had during our childhood as a weaning food because of its high packed nutrients. That is why they used to say that it is the best food for starting the weaning food. It is used as the weaning food. We have finger millet, foxtail millet, kodo millet, little millet. All these grains are highly packed with the nutrients. All of them come naturally filled with nutrients and also some of the phytochemicals which have a lot of bioactivities to prevent the lifestyle disorders what we are facing now, obesity, diabetes, all those things. So this is the importance of these grains. And since because of the International Year of Millets, these grains are receiving greater attention not only from India but also across the world. People are realizing the nutrition potential of these grains. And more importantly, these grains are very much farmer friendly. They do not need much care. They can survive under the conditions of water deficit, drought, etc. They do not need much inputs in terms of fertilizers. They are naturally organic. Most of the cases, very minimum amount of pesticides are applied. The pesticides are not applied, but if necessary, also very minimum is applied. So in all the aspects, this is a smart food. Smart food in the sense it is good for the farmers, it is good for the consumers, also it is good for the environment. So that way the grains are receiving a lot of attention. And this is how in research basis also they are placed. There are a lot of health benefits for these grains. Now people are working, scientists and food chemists are working on clinical trials as well as other trials to establish the known health benefits of these grains. When you're speaking about the millets transformation into the diet of normal people in India, the commoners of India, are we aiming at creating a situation where millet will be a staple diet, or just that we should add millet to our consumption? Yeah, very good question. Making it a staple diet will not be a reality maybe in this particular time. It may take a while till the regarding the nutritional property as well as the health benefits of these grains will reach more and more people start consuming this so that the farmers will increase the area. If we see the sorghum, which is the 5th major cereal being cultivated, in cultivation basis I am telling. So for the millets to reach that position, to become a staple, it will take a while. Now, the major thing is that the health benefits of these grains will be taken by the people so that more and more people will consume this. And thereby, the farmers will increase the area under cultivation of these grains. And in the near future, it will become the staple. And can you please explain briefly about the basic nutritional benefits that millets will provide in the first few months of its consumption? Okay. Are we having time? I can see the message that it is less than 1 minute left. It's fine, no? We can continue. Yes, ma'am. You can continue. Okay, all right. Nutrition wise, I can just give you
some of the comparison with whatever we are consuming now, like wheat and rice are the major cereals we are consuming. Overview പറയാം. As compared to നമ്മൾ commonly consume ചെയ്യുന്ന cereals like rice and wheat. അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ പറയാം. മെയിൻലി millets are at length before അതിലുള്ള protein content, the protein content of millets, some of the millets like Thrissur millet, in that the protein content is up to 17%. Whatever we are profiling here, we'll get up to 17-18% protein is there. That is very high for a cereal, as compared to the around 12% in the wheat and maybe around 6-7% in rice. So this is very high. This protein content is very high. So millets are having good amount of proteins. Millets are a good source of protein. And if you see the amino acid composition is very important, because essential amino acid composition determines the quality of the protein, quality of the diet also. So in that category, millets have a balanced essential amino acid profile. All the essential amino acids, except for 1 or 2 essential amino acids like lysine. Lysine is one amino acid that is generally deficient in cereals, that is deficient in millets also, like most other cereals. However, if you see the other essential amino acid, millets are having balanced essential amino acid composition, especially bajra and all. If you see bajra, finger millet, all is having balanced essential amino acid. Second one is micronutrients. As I have already told you, it is the vitamins and minerals that is present in cereals. Some of these millets like sorghum, finger millet and bajra, we don't have to polish. We can consume it as whole grain. Like they do not have a hull. നമ്മുടെ റൈസിലുള്ളത് പോലെ ഒരു ഉമി അതിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഈ 3 മില്ലറ്റുകളിലും കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉമി റിമൂവൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പോളിഷിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്, മേ ബി ഫോർ എസ്തെറ്റിക് അപ്പീലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള, അതായത് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് കൂടുതലും ധാന്യങ്ങളുടെ പുറത്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക് ബ്രാൻ ലെയറിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ ബ്രാൻ ലെയർ, ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ 3 മില്ലറ്റുകളിൽ ബ്രാൻ ലെയർ റിട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസിന്റെ മിനറൽസും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ ലഭിക്കുന്നു നമുക്ക്. ആസ് കമ്പയർഡ് ടു പോളിഷ്ഡ് റൈസ്, നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പോളിഷ്ഡ് റൈസ് ആണ്. അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഉണ്ട്. In general also, rice, wheat compare ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അയൺ, സിങ്ക്, കാൽഷ്യം ഇതെല്ലാം വളരെ കൂടുതലാണ് മില്ലറ്റുകളിൽ. ഫിംഗർ മില്ലറ്റ്, റാഗിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 100 ഗ്രാം റാഗി എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏകദേശം 340 mg-യോളം, 340 മുതൽ 360 mg-യോളം കാൽഷ്യം കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു അഡൾട്ടിന് റെക്കമെൻഡഡ് ഡയറ്ററി അലവൻസ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതിൽ അഡൾട്ടിന്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡഡ് ഡയറ്ററി അലവൻസിന് ഏകദേശം 1/3 ഭാഗം 100 ഗ്രാം റാഗി കഴിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികൾക്കും ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇതില് ഈ കാൽഷ്യം, റാഗിയിലുള്ള കാൽഷ്യം. അത് ബയോ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് സ്റ്റഡീസ് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഡയറ്ററി ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഡയറ്ററി ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് നമ്മൾ സസ്യാഹാരം വഴി കിട്ടുന്നത്. സസ്യാഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ ഡയറ്ററി ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണന്റ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡ് കോമ്പണന്റ് ആണ്. അതായത് ഫങ്ഷണൽ ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഫുഡ്സിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഡയറ്ററി ഫൈബർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ്. മില്ലറ്റുകളിൽ പൊതുവെ ഡയറ്ററി ഫൈബർ, റൈസും വീറ്റും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡയറ്ററി ഫൈബർ വളരെ ഹൈ എമൗണ്ട് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ബാർണിയാർഡ് മില്ലറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫിംഗർ മില്ലറ്റ്. കൂടുതലും അതിന് പുറം തോടോടുകൂടി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫിംഗർ മില്ലറ്റ് ഒക്കെയാണ്. അതിനെ പൊടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നല്ല എമൗണ്ടിൽ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ പുറം തോട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഡയറ്ററി ഫൈബർ അതിൽ നല്ലോണം ഉണ്ട്. റാഗിയില്, ബാർണിയാർഡ് മില്ലറ്റില്, അതുപോലെ തന്നെ ബാജ്രയില്, ഇതിലൊക്കെ നല്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഉണ്ട് പൊതുവെ മില്ലറ്റ്സിൽ. അപ്പം ഈ 3 ഘടകങ്ങളും ഈ പറയുന്ന മില്ലറ്റ്സിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നത് സ്ലോ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലറ്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതായത് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ള, അതായത് സീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതിലുള്ളത്, പൾസസിൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ മെയിനായിട്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസിന്റെ ഇഫക്ട് വഴി ഗ്ലൂക്കോസ് റിലീസ്ഡ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മള്
ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിലൊക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ച് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് കലരുന്നത് എന്ന ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ. അത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മില്ലറ്റ്സുകളിൽ പൊതുവെ സ്ലോ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവയാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡില് ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ്, ലോ ഗ്ലൈസ്, അതായത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രക്തത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ മില്ലറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ മില്ലറ്റ്സ് കൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ മില്ലറ്റ്സിലും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും എന്നല്ല, ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഹോൾ മില്ലറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ സ്മോൾ മില്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ണിയുള്ള മില്ലറ്റുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫോക്സ് ടെയിൽ മില്ലറ്റ് അഥവാ തിന എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രോസോ മില്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വരക് എന്ന് പറയുന്നത്, പനിവരക് എന്ന് പറയുന്നത്, കോഡോ മില്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വരക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന മില്ലറ്റുകളിലൊക്കെ ലിറ്റിൽ മില്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാമ ഇതൊക്കെ പുറം തോടോടുകൂടിയാണ് വരുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ഡീഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മില്ലറ്റ് റൈസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ കഴിയുന്നതും അത് റൈസായി വേവിച്ച് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ലോ ആയിരിക്കും, അതായത് രക്തത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് അവിടെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അത് മില്ലറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഗ്രെയിൻസിന്റെ എല്ലാ സീരിയൽ ഗ്രെയിൻസിന്റെ കാര്യത്തിലും അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ മുഴുവൻ ബെനിഫിറ്റ്സും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുക. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ന്യൂട്രീഷണൽ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മില്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, കാരണം നമ്മളൊരു ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിനിമം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 6 months ഉള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലാണ്. 6 months ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പറയുക. ഹ്യൂമൻ ട്രയൽസ് വഴി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മില്ലറ്റ്സിന് ആന്റി ഒബിസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്ന്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി നമുക്ക് പറയാണ്. അങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് മില്ലറ്റ്സിൽ ആന്റി ഒബിസിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ആന്റി ഡയബറ്റിക് റോൾസ് ഉണ്ട്, ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവിട്രോ സ്റ്റഡീസ്, ഇൻവൈവോ സ്റ്റഡീസ്, എവറിത്തിങ് ഈസ്. സോ ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നത് 6 months, മിനിമം 6 months ഉള്ള ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു 3 to 6 months കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം അത് ബോഡിയിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കാനുള്ളൊരു മിനിമം ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. നമ്മൾ സാധാരണ, കാരണം ഇത് ഫുഡ് വഴിയാണ്, ഇതൊരു മെഡിസിൻ അല്ല. അത് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അതിനുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കഴിച്ച ഉടനെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം നമ്മൾ ഒരു 3 മുതൽ 6 മാസം വരെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങുക. ലോങ് ടേം ആയിട്ട് മില്ലറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓബ്വിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങും. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിലെ സ്ലോ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഇതിന്റെ സറ്റിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മില്ലറ്റ്സിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ സറ്റിറ്റി കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ മെയിൻലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഇതിലെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ്, അതാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മള് മലയാളികള് ഭക്ഷണത്തിൽ കുറവാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. കാരണം അത്രയും വൈഡായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കേരളത്തില്. മില്ലറ്റ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അട്ടപ്പാടിയിലാണ്. അട്ടപ്പാടി മേഖലയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാ മില്ലറ്റുകളും അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കൂടുതലായും ഉള്ളത് റാഗി, ചാമ എന്ന് പറയുന്ന 2 ഫിംഗർ മില്ലറ്റും ലിറ്റിൽ മില്ലറ്റും ആണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ പൊതുവെ മില്ലറ്റിന്റെ കൺസംഷൻ കുറവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബാക്കി സ്റ്റേറ്റും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഇതിനെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അത് ആഴ്ചയില് 3 മുതൽ 4 ദിവസം വരെ നമുക്ക് മില്ലറ്റ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. കാരണം ഡയറ്ററി ഫൈബർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പോലുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ആൾക്കാർക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്ലി ത്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് മില്ലറ്റ്സിന്റെ കൺസംഷൻ. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ പറയുന്ന പോലെ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാനും കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതലാണ് മില്ലറ്റ്സിന് ആസ് കമ്പയർ ടു നമ്മുടെ റൈസ്. കാരണം ഇത് കുറച്ച് ഹാർഡി ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊയർ സീരിയൽസ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. റാഗി എപ്പോഴും നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ട് മുളപ്പിച്ച റാഗി പൊടിച്ച്
കുറുക്കായിട്ടൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് കൂടുതലും. കർണാടകയിലൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് റാഗി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. റാഗിയുടെ ഫ്ലോർ വെച്ചിട്ടുള്ള പല പല ഡിഷസ്. ഇപ്പൊ റാഗിയുടെ പുട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റില്. മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫ്ലോർ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റൊട്ടി പോലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ഗ്രെയിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതലാണ്. ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇഫക്റ്റ് ആണ്. ഒന്ന് കുക്കിംഗ് ടൈം കുറയും, അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇംപ്രൂവ് ആവുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സ്റ്റഡീസിൽ. കാരണം ചില ആന്റി ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാ സീരിയൽസിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആന്റി ന്യൂട്രിയൻസ്, ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് പോലെയുള്ള ആന്റി ന്യൂട്രിയൻസ് അത് കുറയുന്നു സോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഡബിൾ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. കുക്കിംഗ് ടൈം കുറയുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയന്റ് അവൈലബിലിറ്റി കൂടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോറാക്കി നമുക്ക് കഴിക്കാം. അത് കൂടാതെ ഫ്ലേക്സ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സീരിയൽസ് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലേക്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഫ്ലേക്സ് കൊണ്ടുള്ള ഉപ്മാവ് പോലുള്ള പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ കോൺഫ്ലേക്സും അവൈലബിൾ ആവുന്ന പോലെ മില്ലറ്റിന്റെ ഫ്ലേക്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഈവൻ നൂഡിൽസിൽ പോലും പല വെറൈറ്റീസിൽ വരുന്നുണ്ട് മില്ലറ്റ് കൊണ്ടുള്ള. അപ്പോ ഇതില് ഏതാണോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എപ്പോഴും ട്രഡീഷണൽ വൺസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോഡേൺ പ്രോസസിംഗ് മെത്തേഡ്സ് വെച്ച് ഒരുപാട് ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. പക്ഷെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം അത്രയധികം ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മള് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഡയബറ്റിക് കേസസ് അത്രയധികം കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു കുറവ് വരുത്താൻ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് തൈറോയിഡ് പേഷ്യൻസിന് മില്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത് എന്തായിരിക്കും മാം അതിന്റെ കാരണം? അത് ആക്ച്വലി അത് ശരിക്കും ഒരു മിസ്കൺസംഷൻ ആണ്. കാരണം അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പേൾ മില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേൾ മില്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് കമ്പെന്നാണ് പറയുക അതിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള പേര്. പേൾ മില്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നത് വഴി ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് പേഷ്യൻസിന്. കാരണം പേൾ മില്ലറ്റില് ഒരു ആന്റി ന്യൂട്രിയന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട്. അതിന്റെ പേര് സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഫ്ലേവനോയിഡ്സ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഈ ഘടകം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് തൈറോയിഡ് ഡിസീസിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഒരു കൾട്ടിവേഴ്സിലും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതും ആകെ ഈ കമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ബാജ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മില്ലറ്റിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് അവൈലബിൾ. ഈ റിപ്പോർട്ട് അവിടുത്തെ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള കൾട്ടിവേഴ്സിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഒരു പഠനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നില്ല ഇത് കഴിക്കുന്നത് വഴി തൈറോയിഡ് ഉണ്ടാവുന്നോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു തൈറോയിഡിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നോ അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട്സും അവൈലബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വർഷങ്ങളായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അവരൊക്കെ സേഫ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ ആകെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബാജ്ര എന്ന് പറയുന്നതിലാണ്. അതും ഇന്ത്യയിലല്ല, ആഫ്രിക്കയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത്. ഇന്ത്യൻ കൾട്ടിവേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകളില്ല. അതേപോലെ ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസ്, അത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വന്നത് ഇതാണ്, അതായത് ഈ മില്ലറ്റ്സിൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആന്റി ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ മറ്റു ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ബോഡിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥ ഉണ്ടോ മാം? ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ഓർ അത് ഫോൾസ് നോഷൻ ആണോ? വീണ്ടും ഫാൾസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. എല്ലാ സീരിയൽസും എല്ലാ ധാന്യങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് ആന്റി ന്യൂട്രിയൻസിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. ഒരെണ്ണം ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് ആണ്, ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് ആണ്. ഈ ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീഡില് ഫോസ്ഫറസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഫോം ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ്. അത് മില്ലറ്റ്സിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ധാന്യങ്ങളിലും ഫൈറ്റിക് ആസിഡ്. ചെറുധാന്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പോ ഈ ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അതായത് എങ്ങനെ പറയാം, ഈ മെറ്റൽ അയോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് സിങ്ക് 2+, അയൺ 2+ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനൊക്കെ പോയിട്ട് കീലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതുമായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഡൈവാലന്റ് മെറ്റൽ അയോൺസിന്റെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കുറവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പക്ഷെ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെറൈറ്റീസിൽ ഒന്നും അത്രയും ഹൈ അല്ല ഫൈറ്റിക് ആസിഡ്, അതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചു നേരം സോക്ക് ചെയ്യാം,
ഒരു half an hour to 1 hour before cooking, if we can soak these grains for half an hour to 1 hour, അത് ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് കണ്ടന്റിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലറ്റ്സിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ധാന്യങ്ങളിലും ഉള്ള ഒരു ആന്റിന്യൂട്രിയൻ കോമ്പണന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഫൈറ്റിക് ആസിഡിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് മില്ലറ്റ്സിൽ, പക്ഷെ അതിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസിങ് മെത്തേഡ്സ്, നമ്മൾ അരി കുതിർക്കാറില്ലേ, അരി കഴുകി കുതിർക്കാറുണ്ട്. കുതിർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഫെർമെന്റഡ് ഫുഡ്സ് ലൈക്ക് ഇഡ്ലി ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മില്ലറ്റിന്റെ ഇഡ്ലി ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുതിർത്തുണ്ടാക്കാം. പാകം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചു നേരം കുതിർക്കാം. പിന്നെ ഫ്ലേക്കിംഗ് പോലുള്ള മോഡേൺ മെത്തേഡ്സിൽ ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് കണ്ടന്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രോസസിങ് മെത്തേഡ്സ് വിൽ റെഡ്യൂസ്. അതില് നമുക്ക് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് സോക്കിംഗ് പോലുള്ള, ജെർമിനേഷൻ, സോക്കിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫൈറ്റിക് ആസിഡിന്റെ തോതിൽ കുറയ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് സേഫ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം. അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വഴി ബാക്കിയുള്ള ഫുഡിലെ ന്യൂട്രിയൻസ് ശരീരത്തിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മള് പൊതുവെ മലയാളികള് മില്ലറ്റ് വെറൈറ്റികൾ ഇപ്പൊ റാഗിയാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെയിം മില്ലറ്റ് വെറൈറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത്, ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് അഡ്വൈസ് ടു കൺസ്യൂം ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ്? ഇപ്പൊ റാഗിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാതെ അതാണോ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്? എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഡയറ്റിനെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ് കൊണ്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസിക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അതാണ് നമ്മൾ പല നിറങ്ങളിലുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക, പല നിറങ്ങളിലുള്ള, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതാണ്, ഇതിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ മില്ലറ്റ്സിലുള്ള ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു. ചില മില്ലറ്റുകളിൽ ചില ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലതിൽ കുറവായിരിക്കും. ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഫിനോളിക് ആസിഡ്സ്, ഫ്ലേവനോയിഡ് പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ മില്ലറ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മില്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനോളിക് ആസിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലേവനോയിഡ്സ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തും. ഏറ്റവും നല്ലത് ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റാഗി വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള മില്ലറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. റേഷൻ ഷോപ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും റൈസിന് പകരം ഇഫ് ദേ ഗെറ്റ് വീറ്റ്, അത് തന്നെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കിയിട്ടാണ് ആളുകൾ പറയുക, റൈസാണ് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയില് മില്ലറ്റ് കൺസംഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക? അതിനൊരു സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആളുകളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി അത് അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെറൈറ്റീസ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കുക്കിംഗ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരാം. എന്നാൽ സ്റ്റിൽ പീപ്പിൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കിയിട്ട് മില്ലറ്റ്സിനെ മാറ്റാൻ ഉള്ള ഒരു വഴി. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും TDS വഴി ഇപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മില്ലറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. കേരളത്തിലും ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കറിയില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. PDS വഴി മില്ലറ്റ്സ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മാർഗമാണ്. അപ്പോ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം വഴി എത്തുന്നത് വഴി ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് ഇത് എത്തും. ഇപ്പോ ശരിയാണ്, കുറച്ച് പ്രീമിയം പ്രൈസ്ഡ് തന്നെയാണ്, ബിക്കോസ് ഏരിയ അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ റിവൈവൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വഴി ഫാമേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി ഏരിയ അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ആയിട്ട് എന്നാലാണ് നമുക്കൊരു പ്രൈസ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കാരണം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം എഫേർട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം വളരെ ചെറിയ ധാന്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവയിലെ ഉമി നീക്കം ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങിനും ഇത് നമുക്ക് ക്ലീൻഡ് പാക്ഡ് ആയിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന നമുക്ക് പാക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ഈ ഫാമർ ഫീൽഡിൽ നിന്നും ഇവിടം വരെ എത്തിക്കാൻ ലോഡ് ഓഫ് എഫേർട്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട്. ചെറിയ ധാന്യങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഷനറീസ് ഒക്കെ കുറവാണ്. ഇപ്പൊ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്. കാരണം ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഈ ധാന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മറന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇത് റിവൈവ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് ഒരു 2-3 ഡെക്കേഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ റിവൈവൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നുവോ അത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആവും. കാരണം ഫാർമറിന് പ്രോഫിറ്റ്സ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കൂടുതൽ ഏരിയയിൽ ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അതുവഴി നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി ജനകീയമാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്കായാലും സെന്റ് മേരീസിലെ കുട്ടികൾക്കായാലും ഓന്റർപ്രണർഷിപ്പ് താല്പര്യമുള്ള ആ ആസ്പെക്ടില് അവരുടെ ഇത് കാണുന്ന ആർക്കാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മില്ലറ്റ് റിസർച്ച് ഒരു ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ട്.
ന്യൂട്രി ഹബ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. nutrihub.com എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രി ഹബ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. IIMRന്റെ ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ്. DST ആണ് ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ TBI. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് വന്ന് അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് മില്ലറ്റ്സ്, കാരണം ഇതിപ്പോ ഒരു ഇപ്പൊ വരുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ്, കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നല്ല സ്കോപ്പാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ന്യൂട്രി ഹബിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം. അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അതിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കോൺടാക്ട് നമ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ പല രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജീസ്, മില്ലറ്റിന്റെ ഫുഡ് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്. അത് വളരെ നോമിനൽ എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അതുവഴി നമുക്ക് മില്ലറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ TBI ഉള്ളത്. റൈറ്റ് ഫ്രം പ്രൊക്യൂറിംഗ് തൊട്ട് അത് മാർക്കറ്റ് വരെയുള്ള അത്രയും സപ്പോർട്ട് ഈ ന്യൂട്രി ഹബ് വഴി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബഡ്ഡിംഗ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം, ന്യൂട്രി ഹബ്. അതാണ്. ഷുവർ മാം, തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ മാഗസിനിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ മാം, ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. ഇപ്പോ ജെൻസി മാമും പറഞ്ഞിരുന്നു, മാം യു ആർ റിയലി ഗുഡ് അറ്റ് ഡാൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോ മാമിന്റെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഹൗ കെൻ യു മാനേജ് ഡാൻസിങ്, അല്ലെങ്കിൽ മാം പാഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മാമിന് അങ്ങനെ ഒരു ലീഷർ ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് മാം? ടൈമൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും എന്നല്ല, എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. ഇപ്പോ ജെൻസി മിസ് പറയുന്ന അത്രയും വലിയ ഡാൻസർ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതൊരു പാഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗുരുവായൂർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓൺലൈനിലാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തൊരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഇവിടെ നിന്നായതുകൊണ്ടും ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോഹിനിയാട്ടം ഒരു കാലടി ശങ്കര കോളേജിലെ ഒരു ഗുരുവുണ്ട്, അപ്പൊ ആ ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാറ്, ശ്രീജ വി കുമാറിനാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്കെന്നല്ല, ആർക്കാണെങ്കിലും. തീർച്ചയായും മാം. അപ്പോ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സ്മൂത്ത് ആയി പോകുന്നു. യു ഹാപ്പി, തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ഫൈൻ. പാഷൻ എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വി ഗോട്ട് ടു നോ മാം വളരെ സൂപ്പർ ഹാപ്പി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. സോ ഹൗ ഇസ് ലൈഫ് ഗോയിങ് മാം? എവറിത്തിങ് ഫൈൻ? And are you missing St. Mary's, ma'am? ഡെഫിനറ്റ്ലി. അവിടെയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത്. അതായത് നെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ജോലിയിലുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അതൊരു എന്താ പറയാ, അത്രയും നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അത് പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും മാഗി സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജിയിലെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലും വളരെ വളരെ നല്ലൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു. വർക്ക് എൻവിറോൺമെന്റ് സെമിനേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പാഠങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തതും അതുവഴിയാണെങ്കിൽ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അത് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും അത് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വായന. അവിടെ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ലോണം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ വായിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഫീൽഡിൽ മാത്രമായി നമ്മുടെ വായന. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ വിഷമങ്ങളുണ്ട്. സെന്റ് മേരീസിന് ഓൾവേസ് മിസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജെൻസി ടീച്ചർക്കും അതുപോലെ ഇതിന്റെ ടീമിനും എല്ലാവർക്കും. We are so happy to have you, ma'am. Such a big occasion, such a big opportunity. ഞങ്ങൾക്കാണ് അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയി തോന്നുന്നത്. ബിക്കോസ് വി ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു പവർ ഹൗസ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എവ്രി വൺ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ ഡോക്ടർ മാലത്തിനെ നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. മാം ഒന്നാമത് മില്ലറ്റ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് മാമിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവും മാഗസീനിലെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ സയൻസ് സെക്ഷനാണ് മാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സയൻസ് സെക്ഷനിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും മാമിന്റെ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആൻഡ് വി ആർ ഓൾസോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, സോ ഹാപ്പി ടു ഹാവ്
shared the time with you, ma'am. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഞങ്ങളുടെ ഇൻവൈറ്റ് സ്വീകരിച്ചതിലും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിലും ഇന്റർവ്യൂവിന് ഭാഗമായതിലും എല്ലാത്തിലും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് മാം. ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സിനോടും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും മാം സെന്റ് മേരീസ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും. ഓക്കെ മാം. മാം എന്റെ മുമ്പ് എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാം എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ കൂടെ പോവാൻ? ലൈക് ആഫ്റ്റർ യുവർ UG when did you decide that okay I'll go for this? അപ്പൊ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാം ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്? അങ്ങനെയല്ല, കെമിസ്ട്രി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കെമിസ്ട്രി ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ബയോകെമിസ്ട്രി അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക, അത് വളരെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നി. അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കാനും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ടീച്ചിങ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയാണ് മാം പ്രസന്റ്ലി സ്ഥലം? ഹൈദരാബാദ്. ഓക്കെ മാം, കുറച്ചു നാള് മുൻപ് എവിടെയോ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കയ്യം സർ. സോ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. മാം എവിടെയോ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യം സർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് മന്ത് അതിന് കൊൽക്കത്തയിലൊരു ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പോപ്പുലറൈസേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്റ്റോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് അതിന് പോയതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത്. ഹലോ മാം. മാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ല മാം? ഓക്കെ. ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാം. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കൽക്കത്തയിലെ കാര്യം പറയാമായിരുന്നു. അല്ല അപ്പൊ അത് ഒരു ടോക്കിന് പോയതാന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ പിന്നെ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം മാം. ഇന്റർവ്യൂ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കൈൻഡ് വേർഡ്സിന് ഒരുപാട് ഭയങ്കര കേൾക്കുമ്പോ അതിന് താങ്ക് യു. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഒന്നുകൂടി പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് താങ്ക് യു സ്പെഷ്യലി ടു ജെൻസി മിസ് ആൻഡ് ഓൾ ദി ടീം മെമ്പേഴ്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതൊരു ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ. ഇപ്പൊ മാഗസിന്റെ ഞങ്ങൾ തേർഡ് ഇയർ ആണ്. മാഗസിന്റെ വർക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വരില്ല. ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ചെയ്ത കോളേജ് ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു ഇന്റർവ്യൂ, മാമിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ. സോ ഇറ്റ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഫോർ us. അതുകൊണ്ട് സോ ഹാപ്പി ടു ഹാവ് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ കോൾ ഇൻ ചെയ്യട്ടെ മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.